کہ یہ جو مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہی علم ہے۔ اسکولوں میں کالجوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ علم نہیں ہے، ہنر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے پر زور عطا فرمایا ہے۔ علم پر بہت ساری باتیں قاری صاحب نے پیش بھی فرما دی ہیں، لیکن صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرد پر اور عورت پر ہر ایک پر علم دین سیکھنا فرض ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم کس قدر غافل ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ذرا جائزہ لیجئے۔ علم کو چھوڑ کر ہنر کے پیچھے ہر کوئی پڑا ہوا ہے۔ علم تو صرف مدرسے میں ملتا ہے، یا پھر مسجدوں کے مکتب خانے میں، یا پھر آپ جو ہے دوسری اسلامی جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر آپ کو علم مل سکتا ہے، باقی دوسری جگہوں میں نہیں۔ ہمارے لیے اسکول پڑھانا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے کالج پڑھانا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے یونیورسٹی میں پڑھانا فرض نہیں ہے، کوچنگ سینٹر میں پڑھانا فرض نہیں ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے علم دین سکھانا فرض ہے۔ اب یہ علم دین چاہے آپ اپنے گھر سے دے دیجئے، چاہے مدرسہ سے دے دیجئے، چاہے مسجد سے دے دیجئے، چاہے دارالعلوم سے دے دیجئے، جہاں سے بھی ہو علم دین آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے علم دین سیکھنا ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ہم سب کو علم دین سیکھنا پڑے گا۔ لوگ اسی کو چھوڑ کر وہ اس کی طرف چلے گئے جس کا سیکھنا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، مباح کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ میں کہوں گا کہ ان سب کا علم حاصل کرنا حرام ہے۔ مثلا بچوں کو ڈانس کا جو ہے فن سیکھنا اور بچوں کو جو ہے ناچنا گانا اس طریقے کا علم اگر انہیں دیا جائے تو حرام ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کس قدر جو ہے تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ علماء آپ کو صحیح رہنمائی دیتے ہیں، آپ کی ہمیشہ وہ جو ہے وہ صحیح جو ہے ترجمانی کرتے ہیں اور آپ کو اسی کی طرف جو ہے آپ کو مائل کرتے ہیں جس طرف آپ کے لیے اچھائیاں ہوتی ہیں۔ یہ علماء ہمیشہ جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، جہنم کے راستے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے 1000 جھڑکیاں ان کو کھانی پڑے، ان سب کو برداشت کر کے، صبر کر کے، اور وہ جو ہے واقعی وارث نبی بن کے آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں رہ کر علم دین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض پر عمل کیا جائے، سنتوں کو چھوڑا جائے، مستحب کو پر کیا عمل کیا جائے، لیکن میں آپ کو ذہن دینا چاہوں گا مستحب کو اپنائیں گے تو سنت کی حفاظت ہوگی، سنت کی حفاظت کریں گے تو واجب کی حفاظت ہو جائے گی، اور واجب کی اگر پیروی کریں گے، واجب کی اگر پر عمل کریں گے تو فرض کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو جب ہم کرتے ہیں مثلا یہی ہاتھ ہے، ہاتھ کو دھونا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہر حصے پر، ہاتھ کے ہر حصے پر، یہاں سے لے کر یہ ناخن سے لے کر کوہنی تک پانی کو بہانا فرض ہوتا ہے۔ ایک سوئی کی نوک کے برابر اگر کوئی سا حصہ بچ جاتا ہے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے کیا کہا گیا کہ اس کو ملو۔ ملنا کیا ہے؟ سنت ہے، جبکہ دھونا فرض ہے۔ فرض کی حفاظت کے لیے سنت کو جب ہم نے اپنایا تو سوئی کی نوک کے برابر اگر کوئی جگہ وہاں پر خشک پڑی ہوئی ہے تو ملنے کی وجہ سے وہاں بھی پانی گزر جاتا ہے۔ اس طریقے سے فرض کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے معزز جوانوں سنو، تم نے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی، تم نے سر پر ٹوپیاں نہیں رکھی، جب تمہاری عادت ہوگی ایسی محفلوں میں آنے کی کہ بس ایسے ہی چلے گئے تو پھر کل وہ وقت آئے گا کہ ایسے ہی تم مسجد میں جاؤ گے، ایسے ہی تم نکاح کی محفلوں میں جاؤ گے۔ بتاؤ، اگر تم اس طریقے کی محفلوں میں اہتمام نہیں کرو گے تو دن بدن جس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے ان چیزوں کو ہم روزانہ چھوڑتے چلے جائیں گے۔ آئیے ایک واقعہ سن لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
कद्दू शरीफ खाना, जिसे हम लोग कद्दू बोलते हैं, कद्दू खाना ये क्या है? सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम बड़ी रग़बत से खाया करते थे। अगर गोश्त की हांडी हो और उसमें अगर कहीं अगर कद्दू शरीफ हो तो आका अलैहिस्सलाम गोश्त को छोड़कर कद्दू शरीफ के जो है वो हिस्से को और भाग को खाने की जो है चाहत करते थे और ढूंढ ढूंढ कर खाया करते थे। ये चीज सहाबा में मुंतकिल हो गई। एक मर्तबा का वाकया है, चंद सहाबा इकराम बैठे हुए थे खाने के लिए, वहां पे कद्दू शरीफ लाया गया। कद्दू शरीफ, सारे सहाबा इकराम में बात चल रही है। सहाबा इकराम, 2-4 सहाबा थे जो खाना खा रहे थे, कद्दू शरीफ वो खा रहे थे। उन्हीं में से एक सहाबी रसूल ने कहा, मुझे कद्दू बहुत पसंद है, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद था। उसी में एक सहाबी रसूल का बेटा जो उसी जगह दस्तरखान पर खाना खा रहा था, उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था, मुझे कद्दू पसंद नहीं है। उस सहाबी रसूल ने बस खड़ा होकर तलवार निकाली, उसकी गर्दन मार दी और उस पर कहा, जिस चीज को मेरे आका अलैहिस्सलाम पसंद फरमाए, उस चीज को अगर मेरी औलाद ना पसंद करे, उस औलाद को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जरा सोचने की बात है। ये कद्दू खाना हमारे लिए कोई वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया, इसलिए ये सुन्नत है। लेकिन कभी कभी सुन्नत के इल्तिजाम में हमारा जहां अकीदा और ईमान महफूज रहता है, वहीं हमारे लिए बहुत सारे फराइज की जिम्मेदारी भी बन जाती है। इसलिए मेरे मौजूद सामईन, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। जब ऐसी महफिलों में आए तो बच्चों के सरों पे, जवानों के सरों पे टोपियां होनी चाहिए, बावजू होकर आए। एकदम दिल से जब बावजू होकर नहीं आते तो वही होता, थोड़ा सा आए, सुने, भागे, चले, इधर उधर हो गया। लेकिन जब आप नमाज पढ़ के, इशा की नमाज पढ़ के बावजू होकर यहाँ पर आएंगे तो दिल से सुनने की तबीयत जो है लगेगी और दिल से सुनने की आदत बनेगी। और इससे जो है आप जब यहाँ पे सीख लेंगे तो फिर मस्जिद जब जाएंगे तो वहाँ अदब के साथ जाएंगे, सुन्नत भी पढ़ेंगे, सर पर भी टोपी होगी, इमाम साहब जो सिखाएंगे वो सीखने की भी कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से जब निकाह की महफिल, अभी देखिए निकाह की महफिल, एक तो देवंदियों के यहाँ, वहाबियों के यहाँ स्टेज पर ही मन 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 जो है वो उसी को बोलिए मिल 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 जो है पढ़ दिया, हो गया निकाह। हम लोगों के यहाँ हज़रत लोग जब जाते हैं तो एकदम खड़े होकर थोड़ा सा बयान करते हैं, फिर खुतबा पढ़ते हैं खड़े होकर, और फिर जो है लगता है कि निकाह हो रहा है। लेकिन अब लड़कों का हाल ये है, बारातियों में जो लोग जाते हैं वो चूंकि अपने सरों को सजा के ले जाते हैं, अब उन्हें टोपी पहनने में बुरा लगता है। जबकि वो निकाह की महफिल है जहाँ पे दुआएं कबूल हुआ करती हैं, जहाँ पे आदमी को अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए। अब चूंकि टोपी है नहीं तो दुआ करने का मन भी नहीं करता है। जब उलमा किराम बताते हैं तो भाग जाते हैं। तो मैं आपसे ही अर्ज करना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत दीजिए, मुस्तहबात को भी अपनाइए, सुन्नत को भी अपनाइए, वाजिबात को भी अपनाइए। इन सब को अपनाने से फराइज की हिफाजत हो जाया करती है। इसलिए आप लोग इस पर अमल करेंगे। इल्म दीन सीखना हमारे ऊपर फर्ज है। दुनियावी जो उलूम है वो उनको उलूम का ताल्लुक हुनर से है, इल्म से नहीं है। और इल्म दीन सीखना हमारे लिए फर्ज है, हुनर का इल्म सीखना फर्ज नहीं है। बादशाह वक्त ने हुनर के मालिक को सजा दी थी इसलिए कि उसके पास जो है इल्म दीन नहीं था। तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर अपने बच्चे को इल्म दीन नहीं देंगे और हम अगर मर गए, हमारा बच्चा अगर उसी तरीके का कमाल हासिल कर लिया और उसका बच्चा खुदा करे अगर इल्म दीन से आरास्ता हो गया, तो वो ये बोल सकता है कि मेरे बाप ने मेरा हक तो अदा किया, लेकिन मेरे बाप के बाप ने मेरे बाप का हक अदा नहीं किया। इसलिए आप लोग इल्म दीन बच्चों में सिखाएं, और बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये तो आप चाहें घर में सिखा दें, बात खत्म है, मदरसे से सिखा दें, बात खत्म है। अगर जैसे भी हजरत ने अपने बच्चे को स्कूल से रोक दिया, कहा 2 साल हमको इल्म दीन सिखाना है, उसके बाद फिर स्कूल भेज देंगे, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे लोगों से फिक्र लिया कीजिए, सीखिए और जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सब लोग दिल से अपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैह।
وما علینا البلاغ.